बापा चढ़ेर मृत्यु परी माँ चढ़ई तार दुई झील टिकी आउ मिकी सह रहुतिला। दिने सकाळी टिकी ता सान भौणी मिकी को कहिला, आरे मिकी जानिचु आम जंगल पाख जो बड़ पोखरी अछि सेथिरे अनेक गुड़िए पद्म फूल फुटिछि। चाल सेठाकु जाई गाधेई आसिबा आउ किछि पद्म फूल तोଳି आनिबा। ठीक अछि दीदी, चाले भी पोखरी को जिबा। अरे टिकी मिकी एबे बहुत छोट, से पहरी भी जानिनी। तो गले पोखरी को एका जा, ताको सांगरे नेनी, तार जदि किछि हेई जिवो। किछि हबनी माँ, मु आउ मो सांग माने सब समय ता पाखरे थिबु। माँ माँ मु कुआडे भी जिबिनी, दीदी पाखरे ही रहिबी। जेमिति आमे पद्म फूल तोଳି सारिबु घर को फेरी आसिबु। अच्छा ठीक अछि, जाओ हेले शीघ्र घर को फेरी आसिबो। ठीक अछि माँ, चल मिकी एबे जिबा। दीदी तू कौन एठी पद्म फूल तोड़िबु? हाँ मु आउ मो सांग माने पद्म फूल तोଳି आउचु, तू एई ऊपरे था। मु भी जिबी, केते कष्ट करी माँ को बुझेई मु एठा को आसीची। पद्म फूल न तोड़िले मु घर को जिबिनी। अरे टिकी तू तो सान भौणी को काहे के आनिचु? आमे पद्म फूल तोଳିबा को गले ताको के जगिबो? मते जगिबा को पड़िबनी, मु दूर को जिबिनी। एई पाखरे जो पद्म फूल फुटिथिबो मु ताको तोଳିबी। एमिति कथा हेई सेमाने अनेक गुड़िए पद्म फूल तोड़िले। हठात मिकीर नजर एक बड़ पद्म फूल उपरे पड़िला। से पद्म फूल आनिबाकू जिबा समय, आरे मिकी कुआडे जाउचु? मु मना करिथिली ना दूर को जिबुनी। दीदी सेपटे देखी, सेठी गोटे केते बड़ पद्म फूल अछि। मु सेई पद्म फूल आनी तते देबाकू चाहुथिली। तू बेसी भीतर को जानी, तोर किछि हेई गले माँ पाखरु मु बहुत गाली सुनिबी। तू घर को जा, मु से पद्म फूल तोड़ी घर को जिबी। ठीक अछि दीदी। तापरी मिकी घर को चली गला। से जिबा परी टिकी से बड़ पद्म को देखिला। आरे मो गोड़ रे कोन कोटी लागी गला, जेते चेष्टा कले भी मो गोड़ छाडुनी। ए कौन एते बड़ गोटे पद्म फूल मो पाखो को आसुची? एई पद्म कथा बोधे मो भौणी कहूतिला, मु ताको तोड़िनी। मो पानी भितरे कौन करूची? माँ माँ भय करनी झिया, मु तो पाखरे अछि। तुमे किए? मु मो माँ भौणी पाखको जिबी, छाड़ मते। मो दुखित झिया, आज परठो तू आउ तो माँ भौणी को केबे भी देखि पारिबुनी। हेले कोन बाई? अरे मो पोर मो गोड़ कुआडे गला? मु तो किछि देखिबाकू पाउनी। आरे झिया तू पानी रे बुड़ीबा पूर्वरु एक बड़ पद्म को देखिथिलु निश्चय? हाँ देखिथिली, मु से बड़ पद्म को धरी भी थिली। हेले तापरे कोन हैला मोर किछि मने नाही। तू जो पद्म फूल को देखिथिलु सेईटा थिला गोटे अभिशप्त पद्म। से पद्म फूल जाहाको भी धरे से भी एक पद्म फूल पालटी जाए। तो पूर्वरु गोटे झियो से पद्म रूपरे एठी रहिथिला। तते पद्म करी सारिबा परे से निज पूर्व रूप फेरी पाई एठारु चली गला। ता माने मते अभिशाप मुक्त हेबाकू हेले आउ जण को पद्म करबाकू पड़िबो? हाँ तू ठीक कहलु, तते अभिशाप मुक्त हेबाकू हेले आउ जण को तो रूप देबाकू पड़िबो। तू नुआ एठाकू आसीचु, मु तते सब कथा बुझिबा पाई ही तते मो पाखकू नै आसीथिली। अच्छा ए अभिशाप मुक्त हेबा पाई कोन आ किछि उपाय नाही? ना झियो, मो पाखरे एते शक्ति नाही, मु तते अभिशाप मुक्त करि परिबिनी। बहु वर्ष आगरु एक झियो एठी गाधौथिला। हठात से बुड़ी आरंभ कला। से चित्कार करी साहाय्य मागिला, हेले केही भी ता चित्कार सुनिलेनी। से मरिबा पूर्वरु समस्तंकु ही अभिशाप देई गला। से झियो जो जागारे मरिथिला से जागारे जिए भी गाधेइबो से एक पद्म फूल पालटी जिवो। आउ जे से अभिशप्त पद्म को छुईबो से ता रूप नै जिवो। मो माँ भौणी मो पे चिंता करुथिबे, मु टिके ऊपर को जाई सेमानंकु देखि आसे। अच्छा हो जा, हेले बड़ माछक मानक पाखरु टिके सावधान रहिबो, सेमाने तोर क्षति करि पारंती। कुआडे गला मो झियो? केही ताको खोजी आनु न कोन पई? आमे पोखरीर चारि पाखकू भल भाबरे खोजी सारिलुनी, हेले तो मो झियो को पाइलुनी। लागुची से पानी रे बुड़ी मरी जाइथिबो। चुप करो तमे माने, ए सब कथा जमा भी कुहनी। मो झियर किछि हेई नथिबो, से ठीक थिबो। से न मिला जाए मो घर को जमा जिबिनी।
ଆରେ ମିକି, ତୋ ମାକୁ ଟିକେ ବୁଝା। ସେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉ, ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ସେ ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ଏଠି ବସି ରହିଛି। ମାଉସୀ, ମୋ ମାକୁ ଅନେକ ବୁଝେଇ ସାରିଲେଣି, ହେଲେ ମା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନି। ମା, ମା, ମୋ ମାର କଣ ହେଲା? ସେ ଉଠୁନି କଣ ପାଇଁ? ଆରେ ଆରେ, ଲାଗୁଛି ରିନୁ ବେହୋସ ହେଇଯାଇଛି। ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଅ। ଆଜି ମୋ ଚିନ୍ତାରେ ମୋ ମାର ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର এই ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖେ ଆଖପାଖରେ ମୁଁ କାହାକୁ ପାଇବି କି ନାହିଁ। ଆରେ କଣ ହେଲା? ତୁ ଫେରି ଆସିଲୁ ଯେ, କାହାକୁ ବି ତୁ ଆଜି ପାଇଲୁନି? ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ତୁ କାହାକୁ ପାଇ ଏଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବୁ। ନା, ମୁଁ ଆଜି କାହାକୁ ବି ପାଇଲିନି। ମୋ ସହ ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା ପରେ ଆଉ କେହି ବି ଭୟରେ ଏଠାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ପ୍ରତିଦିନ ପଦ୍ମ ନିଜ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଜଣକୁ ଖୋଜୁଥିଲା, ହେଲେ ସେ କାହାକୁ ବି ପାଉନଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଏକ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ସେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଦେଖିଲା। ଆରେ ବା, ଏ ପୋଖରୀରେ ତ ଅନେକ ପଦ୍ମ ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ତୋଳି ପାରନ୍ତି କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହେଲେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଗଲେ ମୋ ମା ପାଖରୁ ଗାଳି ଶୁଣିବି। ମୁଁ ଏ ଉପରୁ ହିଁ ପଦ୍ମଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆରେ, ଏ ଝିଅକୁ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିନି। ଭଲ ସୁଯୋଗ, ମୁଁ ଯାଏ ଏ ଝିଅକୁ ଧରି। ଆରେ ମା, ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ? ସକାଳୁ କିଛି ବି ଖାଇନୁ। ଆ ମା, ଖାଇଦେବୁ। ମା, ମୁଁ ଏ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ଏ ବଡ଼ ପଦ୍ମକୁ ତୋଳି ଘରକୁ ଯିବି। ମୁଁ ହଜି ଯିବା ପରେ ମୋ ମା କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଏ ଝିଅଟି ହଜିଲା ପରେ ତା ମା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବ। ନା ନା, ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବିନି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ପଦ୍ମ ଫେରିଗଲା। ଦିନେ ସେ ଦେଖିଲା ତାର ଛୋଟ ଭଉଣୀ ମିକି ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛି। ଦିଦି, ତୁ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲୁ? ତୋ ଚିନ୍ତାରେ ମା ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି। ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ମାକୁ ଏକ ବଡ଼ ରୋଗ ହେଇଛି। ସେ ଆଉ କେବେ ବି ଭଲ ହେବନି। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ମତେ ଛାଡି ଚାଲିଯିବ, ମୁଁ ଏକା କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? କାନ୍ନି ଭଉଣୀ, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଏ ସ୍ୱର ତ ମୋ ଦିଦିର। ଦିଦି, ତୁ କୋଉଠି ରହି କଥା କହୁଛୁ? ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣି ପାରୁଛୁ? ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଦେଖି, ମୁଁ ପଦ୍ମ ହେଇଯାଇଛି। ଦିଦି, ତୁ ପଦ୍ମ କେମିତି ହେଲୁ? ସେ ଅନେକ କାହାଣୀ ମୁଁ ପରେ କହିବି। ତୁ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି ମାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଜି ଆସିବି। ଆରେ ପଦ୍ମ, କଣ ହେଲା? ତୁ ଏ ସମୟରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ ଯେ? ଜଳପରି, ମୋ ମାର ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ। ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ମୋ ମାକୁ ଏକ ବଡ଼ ରୋଗ ହେଇଛି। ସେ ଆଉ କେବେ ବି ଭଲ ହେବନି। ତ ମାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସବୁ କରିବାକୁ ରାଜି। ଦୟାକରି ମୋ ମାକୁ ଭଲ କରିଦିଅ। ତ ପଦ୍ମର ଗୋଟିଏ ପାଖୁଡାରୁ ରସ ବାହାର କରି ଏକ ଔଷଧ ତିଆରି ହେବ। ସେଇ ଔଷଧ ତ ମା ଖାଇଲେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମିତି କରାହୁଏ, ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ତା ସହ ଏ ଅଭିଶାପ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉ ପଛେ ମୋ ମାକୁ ଭଲ କରିଦିଅ। ଏମିତିରେ ବି ମୋ କଷ୍ଟ ଆଉ କାହାକୁ ବି ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ଏଇ ନିଅ ମୋ ପାଖୁଡା। ଜଳ ପରି ସେ ପଦ୍ମ ପାଖୁଡା ରସରୁ ଏକ ଔଷଧ ତିଆରି କରିଦେଲା। ତାପରେ ପଦ୍ମ ସେ ଔଷଧ ନେଇ ତା ଭଉଣୀକୁ ଦେଲା। ଏଇ ନେ ଭଉଣୀ, ଏ ଔଷଧ ନେଇ ତୁ ମାକୁ ଦେଇଦେ। ମା ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ଆରେ ଭଉଣୀ, ତୁ ମତେ ଆଉ କେବେ ବି ଦେଖିପାରିବୁନି। ତୁ ନିଜର ଆଉ ମାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ଘଟିଲା। ପଦ୍ମ ରୂପରେ ଥିବା ଟିକି ନିଜ ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରି ପାଇଲା। ଜଳପରି ବି ପାଣି ଉପରକୁ ଆସିଲା। ଦିଦି, ତୁ ଫେରି ଆସିଲୁ? ଆରେ, ମୁଁ ଠିକ୍ ହେଇଗଲି କେମିତି? ଏଇଟା ହିଁ ଅଭିଶାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ରାସ୍ତା ଥିଲା। ମୁଁ ଏସବୁ ଯଦି ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତି, ଏ ଅଭିଶାପ କେବେ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଟିକି, ତୋ ମନ ବହୁତ ଭଲ। ତୋ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ଥିଲେ ବି ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ନିଜ କଷ୍ଟ ଦେଲୁ ନାହିଁ। ନିଜ ମା ପାଇଁ ମରିବାକୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲୁ। ଏବେ ତୁ ଏ ଅଭିଶାପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ ଦିନେ ବି ଏ ପୋଖରୀରୁ କେହି ହଜିବେନି। ସମସ୍ତେ ଏବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଏ ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇ ପାରିବେ। ଯା ଟିକି, ତୁ ଏବେ ତ ମା ପାଖକୁ ଫେରିଯା। ଟିକି ଆଉ ମିକି ଖୁସି ହେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେ ଔଷଧ ଖାଇ ତାଙ୍କ ମା ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ନିଜ ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ
गोटे बड़ नदी बही जाइथिला। सेई नदी भितरी किछि जलपरी रहुथिले। दिने गोटे चढ़ई किछि फल खाई सारिला परे से मंजी सबको नदी रे फिंगी चलीगला। एसबु दूररू एक जलपरी देखुथिला। से चढ़ईटा केते मजा करी से सबु कौन खाउथिला। मो नदी भीतर को जाई देखे से कौन फिंगिची। आरे ए दुईटा तो फल मंजी। मो पाखरे आगरू एक फल मंजी अछि। मु ए दुईटी भी ता सह मिसेकी रखी दिए। तू एसबु कौन जमा करी रखुचु। जलपरी माँ मना करथिले ना बाहर जिनिस निज पाखरे रखिया पई। बाहर दुनिया भल नुह। तू से चढ़ई मानक सह जमा भी मिसिबुनी। तू एमिति काहेकि कहूचु। एते छोट छोट चढ़ई माने हमर कौन क्षति करिवे। सेमाने तोर क्षति करिवेनी सत, हेले जेबे सेमाने तोर विश्वास भांगिबे तो जानी पारिबु। तोर जहा इच्छा तू कर, पछरे तू मते कहिबुनी। आरे बा, मो पाखरे तो 3टी फल मंजी हेई गला। एबे मु मो जादू शक्ति रे ए 3टी मंजी को गोटिए मंजी करि देबी। ए मंजी रो जो गछ बाहरिबो सेथिरे 3 प्रकारर फल फलिबो। सेई जंगल रे एक बुढ़ी चढ़ई रहुथिला। तार निजर केही नथिले। दिने से बाहर को जाइथिला। रास्ता पाखरे एक आंब गछ देखि से अटकी गला। आउ एक आंब तोड़ी खाइला। माँ शीघ्र बाहर को आस। देख गोटे बुढ़ी माँ आम गछरू आंब तोड़ी खाउची। किए किए आम आंब गछरू आंब तोड़ुची। माँ एई सेई बुढ़ी माँ। ए गछ तम मानकर बोली मु जानी नथिली। रास्ता कड़े गछ देखिली सेथिपाई गोटे आंब तोड़ी खाइदेली। आम गछर आंब खाई एबे बाहाना करूच। चुपचाप आम आंबर टंका दियो, तापर जेठू जीव। हेले मो पाखरे तो एबे टंका नाही। मु तम मानकु कोन देबी। माँ देख ए बुढ़ी माँ सुनार नाकफुली पिंधिचंती, तांकु सेटा माग। गोटिए आंब पाई मु तम मानकु मो सुना नाकफुली देई पारिबिनी। कोन पाई देबनी। चुपचाप तुमर से सुना नाकफुली आमको दियो। जदि न देब मु सबु चढ़ई को डाकी एठी जमा करिबी। आउ तुमको चोर कहिबी। तापर देखिब सेमाने तमर कोन अवस्था करिबे। थाउ एते कष्ट करी काहाकू भी डाकिबा दरकार नाही। एई नियम नाकफुली। एपे बुझिले माँ, तुमे कौन पाई से गछर आंब खाइबा पाई मते मना कर। एमिति चढ़ई मानको ठकी तांकोठो टंका आदाय करि पारियो बोली ना। हाँ तू ठीक कहिचु। से गछ आमर नुह, हेले से गछ पाई आमे अनेक टंका रोजगार करि परिबा। तू सबुदिन से गछ उपरे नजर रखिथिबु। जे भी से गछर आंब खाइबो मते शीघ्र डाकिबु। मो पाखरे केवल मोर सोना नाकफुलीटी ही थिला। एबे मो पाखरे आउ किछि भी नाही। मु एबे कोन करिबी। आगरे तो गोटे नदी अछि, जाए पानी पी दिए। बुढ़ी चढ़ईटी मन दुखरे नदी कूଳରେ बसी कांदुथिला। ताकू एमिति कांदुथिबार देखि जलपरी ता पाखକୁ आसिला। किए किए तुमे। मु ए नदीरू पानी पीची बोली एबे तमे मते टंका मागिबनी तो। ना ना भय करनी, मु तोर किछि क्षति करिबिनी चढ़ई। मते कह तू कांदुथिलु कोन पई। बुढ़ी चढ़ईटी जलपरी को सब घटना कहिला। जलपरी मनरे तय आसिला। मु तते साहाय्य करि परिबि चढ़ई। बेसी किछि नहेले भी तो निज पई खाइबा जोगाड़ करि परिबु। एई मंजिनी मु मो जादू शक्ति रे 3 प्रकारर फल मंजी को मिसेई गोटिए मंजी तैयारी करिछि। ए मंजी नेई तू निज बगीचारे पोति देबु। एथिरु जो गछ बाहरिबो सेथिरे 3 प्रकारर फल फलिबो। से फल बिक्री करी तू आराम रे निज खाइबा जोगाड़ करि परिबु। आउ हाँ ए मंजीरु बाहरिथिबा गछर फल केबे भी सरिबनी। सतरे जलपरी तुमे मते एते मूल्यवान गछ देउच। मु तुमको केमिति धन्यवाद देबी। ए गछ बदलरे तुमको देबा पाई मो पाखरे किछि भी नाही। मते किछि भी देबाको पड़िबनी। जेतेबेले गछरे फल फलिबो तो मो पाई 3टी फल आनी देबो। ठीक अछि जलपरी, जेतेबेले भी ए गछरे फल फलिबो मु तुम पाई प्रथमे से फल आनी देबी।
ଏମିତି କହି ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ସେ ମଞ୍ଜି ନେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ନିଜ ଘର ଅଗଣାରେ ପୋତିଦେଲା। 2 ଦିନ ପରେ ହିଁ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ବାହାରି ସେଥିରେ 3 ପ୍ରକାରର ଫଳ ଫଳିଲା। ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇଟି ଖୁସି ହେଇ ସେ 3 ପ୍ରକାରର ଫଳ ଧରି ଜଳପରି ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ କହିଲା, ଜଳପରି ଦେଖ, ତୁମେ ଦେଇଥିବା ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ବାହାରି ସେଥିରେ ଫଳ ଫଳିଛି। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଫଳ ଆଣିଦେଇଛି। ସତରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ଜଳପରି, ତୁମେ ମୋତେ ସେ ଗଛ ଦେଇଛ, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିବିନି? ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁମକୁ ଫଳ ଆଣିଦେବି। ଏମିତି କହି ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଜଳପରି ସେ ସବୁ ଫଳ ଧରି ନଦୀ ଭିତରକୁ ଗଲା। ତୁ ସେ ଚଢ଼େଇ ସହ କ'ଣ କଥା ହେଉଥିଲୁ? ତତେ କହିଥିଲେ ନା ଚଢ଼େଇମାନେ ଭଲ ନୁହଁ, ଆଉ ତୁ ତା ପାଖରୁ ଏସବୁ କ'ଣ ଆଣିଛୁ? ଏମିତି କହନି, ସବୁ ଚଢ଼େଇ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଚଢ଼େଇଟା ବହୁତ ଭଲ। ଦେଖେ, ସେ ମୋତେ ତା ଗଛର ଫଳ ଆଣିଦେଇଛି। ନେ, ତୁ ବି ଖା। ନା ନା, ମୁଁ ସେ ଫଳ ଖାଇବିନି। କିଏ ଜାଣେ ସେ ଫଳ ଯଦି ବିଷାକ୍ତ ହେଇଥିବ। ତୁ ନ ଖା, ମୁଁ ତ ଖାଇବି। ଆମ୍ବ, ଜାମୁ, ପଣସ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି। ଦେଖେ, ମୁଁ ଏ ସବୁ ଫଳ ଖାଇଲି। କାଇଁ, ମୋର ତ କିଛି ବି ହେଲାନି। ନେ, ତୁ ବି ଖା। ଆରେ ସତରେ ତ এই ଫଳ ସବୁ ବହୁତ ମିଠା। ମୁଁ ବି ଯଦି ଚାଲିପାରନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ସବୁଦିନ ଏ ଫଳ ଖାଆନ୍ତି। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ସେ ଚଢ଼େଇ ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ ଏ ଫଳ ଆଣିଦେବ। ଚାଲେ ବି ଘରକୁ ଯିବା। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ କିଛି ଫଳ ନେଇ ଜଳପରୀକୁ ଦେଉଥିଲା ଆଉ କିଛି ଫଳ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇର ଘର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ 3 ଫଳବାଲା ଗଛ ଦେଖି ଅଟକି ଗଲେ। ମା, ଦେଖ, ଇଏ ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ମା ନା? ଦିନେ ଯାହାଙ୍କର ସୁନା ନାକ ଫୁଲି ଆମେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ହଁ, ଇଏ ତ ସେଇ ବୁଢ଼ୀ। ହେଲେ ବୁଢ଼ୀର ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କେମିତି? ଆଉ ତା ଘର ବାହାରି ଇଏ କେମିତିକା ଗଛ, ଯୋଉ ଗଛରେ 3 ପ୍ରକାରର ଫଳ ଫଳିଛି? ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ମା। ଚାଲ ନା ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ମାଗିବା। ଆରେ ନା ନା, ଆମେ ତାକୁ କୋଉ ମୁହଁରେ ଖାଇବା ମାଗିବା? ସେଦିନ ଆମେ ତା ସହ କେତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେ ଆଜି ଆମକୁ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଝାଡୁରେ ପିଟିବ। ଆରେ, ତମେ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ତମେ ମାନେ ତ ଦିନେ ମୋ ସୁନା ନାକ ଫୁଲି ମୋ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଥିଲ ନା? ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବୁଢ଼ୀ ମା। ଆମେ ଜୋର କରି ସେଦିନ ତୁମ ପାଖରୁ ତୁମ ସୁନା ନାକ ଫୁଲି ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଥିଲୁ। ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ହିଁ ଏକ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏମିତିକି ଆମ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ କେହି ବି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। 2 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ କିଛି ବି ନ ଖାଇ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛୁ। ତମେ ମାନେ ମୋ ଘରକୁ ଆସ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବି। ସତ କହୁଛ ବୁଢ଼ୀ ମା? ତାପରେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇ କିଛି ଖାଇବା ଦେଲା। କେତେ ଦିନ ପରେ ଯାଇ ଏମିତି ଭଲ ଖାଇବା ମିଳିଲା। ଭୋକର କଷ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ସେଦିନର କଥା ଭୁଲି ତମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଲି। ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ବୁଢ଼ୀ ମା, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲ। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ନାହିଁ କି କିଛି କାମ ବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି କିଛି କାମ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଯେମିତି ବି କାମ ହେଉ ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି। ଏମିତିରେ ବି ମୋ ଦେହ ଭଲ ରହୁନି। ତମେ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୋ ସହ ଏଇ ଘରେ ରହିପାରିବ ଆଉ ମୋତେ ଛୋଟ ମୋଟ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ତୁମେ ସତ କହୁଛ ବୁଢ଼ୀ ମା? ତୁମେ ଆମକୁ କାମ ଦେବ? ହଁ, ମୋର ତ ଏଇ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତମେ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହ। ମୋ ଗଛର ଫଳ ବିକ୍ରି କରିବାରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ସେମାନେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଆଉ ତାକୁ ସବୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆରେ ପୁଅ, ସେ ବଡ଼ ପଣସଟା ପାଳେ। ସେଇଟା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ, ପଣସ, ଜାମୁ ତୋଳି ଘର ଭିତରେ ରଖିଦିଅ। ମୁଁ ସେସବୁ ବିକ୍ରି କରିବିନି। ହେଲେ ବୁଢ଼ୀ ମା, ଏଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫଳ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କଲେ ତୁମେ ଭଲ ଟଙ୍କା ପାଇବ। ଯଦି ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଆହୁରି ବହୁତ ଫଳ ଅଛି, ସେଥିରୁ କିଛି ଖାଇନିଅ। ଏସବୁ ବିକ୍ରି ନ କଲେ
ତୁମର କ୍ଷତି ହେବ। ହଉ କ୍ଷତି, ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ତମେ ମାନେ ସେମିତି କର। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ସେ ସବୁ ଫଳ ଧରି ଜଳପରି ପାଖକୁ ଗଲା। ଏସବୁ ସେ ଦୁଇ ମା ପୁଅ ବି ଦେଖୁଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ଏ ଫଳ ସବୁ ଘରେ ଥିଲା, ହେଲେ ବୁଢ଼ୀ ଗୋଟେ ବି ଫଳ ଖାଇଲାନି। ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେ ଏତେ ଫଳ ଧରି କୋଉଠିକି ଯାଉଛି? ମତେ ଲାଗୁଛି ମା, ସେ ଫଳ ସବୁ ଆଉ ଏକ ଜାଗାରେ ବିକ୍ରି କରି ଅନେକ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଆମକୁ ବୋଧେ ଏକଥା ସେ ଲୁଚଉଛନ୍ତି। ଜଳପରି, ଏଇ ଫଳ ନିଅ। ତୁ ଆସିଗଲୁ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତତେ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ମୁଁ ତ କଥା ମୋ ଜଳପରି ମାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି। କାଲି ସକାଳେ ତୁ ମତେ ଅଧିକ ଫଳ ଆଣିଦେଇ ପାରିବୁ ଚଢ଼େଇ? ମୋ ଜଳପରି ମା ତ ଗଛର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ, କାହିଁକି ନୁହଁ, ମୁଁ କାଲି ତୁମକୁ ଅଧିକ ଫଳ ଆଣିଦେବି। ଏମିତି କହି ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ହେଲେ ପରଦିନ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସେ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ପାରିଲାନି। ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଜଳପରି ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହିଲା, ଆଉ ତା ହାତରେ କିଛି ଫଳ ଜଳପରି ପାଖକୁ ପଠେଇଲା। ଜଳପରି, ଜଳପରି, ଏଇ ଫଳ ନିଅ। କାଇଁ, ଏଠି ତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ସେ ବୁଢ଼ୀ ମା ବୋଧେ ଦେହ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଓଲଟା ପାଲଟା କଥା କହୁଥିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ମୁଁ ଏସବୁ ଫଳ ଖାଇନିଏ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ସେ ଯିବା ପରି ଜଳପରି ନଦୀ ଉପରକୁ ଆସି ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲା। କିରେ, ଫେରି ଆସିଲୁ ଯେ? ଜଳପରିକୁ ଫଳ ଦେଲୁ? ମା, ମୁଁ ସେ ନଦୀରେ କାହାକୁ ବି ପାଇଲିନି। ଦେହ ଖରାପ ପାଇଁ ବୁଢ଼ୀ ମା ଏମିତି ଅଜବ କଥା କହୁଥିବେ। ମୁଁ କିଛି ଫଳ ଖାଇ ଦେଇଛି। ଭଲ କରିଛୁ। ଏ ବୁଢ଼ୀର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଇଏ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି। ସେ ମଲା ପରେ ତା ଘର ଆଉ ତାର ଏଇ ଗଛ ଆମର ହେଇଯିବ। ସେପଟେ ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ଜଳପରି ସେମିତି ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ନା, କାହା ଉପରେ ବି ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି। ସେ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ଆସିବନି। ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। ମୁଁ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଚଢ଼େଇକୁ ଫଳ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲି, ହେଲେ ସେ ଆସିଲାନି। ତା ପାଇଁ ଜଳପରି ମା ମତେ କେତେ ଗାଳି ଦେଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଯୋଉ ଗଛ ଦେଇଥିଲି ସେ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଦିନ ରାତିରେ ହିଁ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଜଳପରିର ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ 3 ଫଳବାଲା ଗଛ ନଷ୍ଟ ହେଇ ଶୁଖିଗଲା। ଏ କଣ, ଏ ଗଛ ଶୁଖିଗଲା କେମିତି? ବୁଢ଼ୀ ମା କହୁଥିଲେ ଏ ଗଛ ଜଳପରି ଦେଇଥିବା ଜାଦୁର ଗଛ। ଏ ଗଛ କେବେ ବି ଶୁଖିବନି। ତା ମାନେ ଜଳପରି ସତରେ ନଦୀରେ ଅଛି? ଆମେ ତ ଏସବୁକୁ ମିଛ ଭାବୁଥିଲେ। ଚାଲ ଚାଲ, ଏବେ ହିଁ ସେ ନଦୀକୁ ଯିବା। ତାପରେ ତୁରନ୍ତ 2 ମା ପୁଅ ନଦୀକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଜଳପରିକୁ ସେଠି ଦେଖି ସେମାନେ ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏସବୁ ପଛରେ ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ ଅଛ? ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ତାର କିଛି ଦୋଷ ନଥିଲା। ସେ ଗଛ ଆଉ କେବେ ପୂର୍ବ ଭଳି ହେବନି। ହେ ଭଗବାନ, ଆମେ କଣ କଲୁ? ଆମ ଲୋଭ ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ଗଛକୁ ଆମେ ହରେଇଦେଲୁ। ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଜଳପରି, ଆମ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କର। ନା, ତମ ମାନଙ୍କର କ୍ଷମା ନାହିଁ। ତମେ ମାନେ ଥରେ ନୁହଁ, 2 ଥର ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଠକିଛ। ଏବେ ତମେ ମାନେ ତାର ଶାସ୍ତି ପାଅ। ଏମିତି କହି ଜଳପରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। 2 ମା ପୁଅ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝି ଅନେକ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ନିଜ ଲୋଭ ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁକିଛି ପାଇବି ହରେଇଦେଲେ। ଆରେ ଭଉଣୀ, ସେତିକି ଗାଧେଇଥା। ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା, ନହେଲେ ନୂଆ ମା ଲାଠି ଧରି ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ଦିଦି, ଆଉ ଟିକେ ଗାଧେଇବାକୁ ଦେ ନା। ଘରକୁ ଗଲେ ତ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ବେଳେ ବେଳେ ନା ମୋର ମା କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼େ। ମା ଯିବା ପରେ ବାପା ଆମର ଭଲ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ବାହା ହେଲେ ନୂଆ ମା ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମ ଜୀବନ ଭଲ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତ ବଡ଼, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ଯାଉଛି, ହେଲେ ତୁ ତ ବହୁତ ସାନ। ତୋ ପାଇଁ କଣ ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ବି ଦୟା ନାହିଁ? ସେ ତୋ ଉପରେ କାହିଁକି ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି? ମନ ଦୁଃଖ କରନି ଦିଦି,
ନୂଆ ମା ଦିନେ ଦିନେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିବେ। ଚାଲିବେ ଘରକୁ ଯିବା। ପିଙ୍କି ଆଉ ଗୁଡି ଥିଲେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ତାଙ୍କ ମାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ଆଉ ଥରେ ବାହା ହେଲା। ହେଲେ ତାଙ୍କ ସାବତ ମା ମିନୁ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ବଦଳରେ ଓଲଟା ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା। ପିଙ୍କି ଆଉ ଗୁଡି ଯୋଉ ନଦୀରେ ଗାଧଉଥିଲେ ସେ ନଦୀରେ ରହୁଥିଲା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜଳପରି। ଏ ଦୁଇ ଝିଅ ପ୍ରତିଦିନ ନଦୀକୁ ଆସି ଗାଧାନ୍ତି ଆଉ ଖେଳନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କଥା ଶୁଣିଲେ ଭାରି କଷ୍ଟ ବି ହୁଏ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି। କିଏ ରେ, ଏବେ ସମୟ ମିଳିଲା ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ? ରୁହ, ଏବେ ତମ କଥା ବୁଝୁଛି। ଡେରି ହେଇଗଲା ତ କଣ ହେଇଗଲା ମା? ଆମେ ତ ଘରର ସବୁ କାମ ସାରି ନଦୀକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। କଣ ହେଲା? ତୁ ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦେଉଛୁ? ତୁ ଯେତିକି ବଡ ନୁହଁ ସେତିକି ବଡ କଥା କହୁଛୁ। ତମ ମାନଙ୍କ ମା ମଲା ବେଳେ ତମେ ମାନେ ବି ମରିଗଲନି। ବଞ୍ଚି ରହି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଉଛ। ରହ, ଏବେ ତ କଥା କହିବା ଛଡଉଛି। ମା, ମୋ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ଆଉ ମାରନି। ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ସାନ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଯଦି ତାର ଏତେ ଦୟା, ଏ ବାଲ୍ଟିରେ କିଛି ଲୁଗା ଅଛି, ଯା ଶୀଘ୍ର ନଦୀରୁ ଧୋଇ ଆଣିବୁ। ହେଲେ ମା, ଏବେ ଦିଦି ନଦୀରୁ ଗାଧେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ପାଣିରେ ଭିଜିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଶୀଘ୍ର କାମ କର, ନହେଲେ ଆଜି ଖାଇବା ମିଳିବନି। ବଡ ଭଉଣୀ ପିଙ୍କି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପୁଣି ଥରେ ଲୁଗା ବାଲ୍ଟି ଧରି ନଦୀକୁ ଗଲା। ମା, ଆଜି ତୋ କଥା ମୋର ଭାରି ମନେ ପଡୁଛି। ତୁ ଆମକୁ କାହିଁକି ଛାଡି ଚାଲିଗଲୁ? ପିଙ୍କିର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ନଦୀ ଭିତରେ ଶୋଇଥିବା ଜଳପରୀର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କିଏ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛି? ଯାଏ ଦେଖି ଆସେ। ଜଳପରୀ ଉପରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ପିଙ୍କି କାନ୍ଦୁଛି। ଜଳପରୀ ମନରେ ଦୟା ଆସିଲା। ଏ କଣ, ଏ ଝିଅଟା ପୁଣି କାନ୍ଦୁଛି? ହେ ଭଗବାନ, କାହିଁକି ତାଠୁ ତା ମା ଛଡେଇକି ନେଇଗଲ? ମୁଁ ୟାର କଷ୍ଟ ଆଉ ଦେଖିପାରିବିନି। ମତେ କିଛି କରିବାକୁ ହେବ। ହଁ, ବୁଝିଗଲି। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏମିତି କହି ଜଳପରୀ ତା ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ଏକ ସୁନାର ହାର ପିଙ୍କିର ବାଲ୍ଟି ଭିତରେ ରଖିଦେଲା। ଏ ହାର ଉପରେ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ଏ ହାର ୟାଙ୍କ ସାବତ ମା ପିନ୍ଧିଲେ ସେ ଆକାରରେ ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଯିବ। ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଉପରେ କରିଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ଶାସ୍ତି ପାଇବ। ଏ କଣ, ବାଲ୍ଟି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନାହାର ପଡିଛି? ମା ବୋଧେ ଭୁଲରେ ଲୁଗା ସହ ଏ ହାର ପକେଇ ଦେଇଥିବେ। ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦିଏ। ପିଙ୍କି ଲୁଗା ବାଲ୍ଟି ଆଉ ସୁନାହାର ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଏବେ ଯାଇ ଲୁଗା ଧୁଆ ସରିଲା? ଏ କଣ, ତୁ ଏ ସୁନାହାର କୋଉଠି ପାଇଲୁ? ତୁ ମୋ ଗହଣା ଚୋରି କରିଛୁ ନା? ନା ନା ମା, ମୁଁ ଏ ହାର ଚୋରି କରିନି। ଲୁଗା ବାଲ୍ଟିରେ ହାର ପଡିଥିଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ଆଣିଛି। ଥାଉ, ଆଉ ଭଲ ଦେଖେଇ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୋ ଗୁଣ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଦେ ସେ ସୁନାହାର ମତେ ଦେ। ଯା, ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ରଖିଦେଇଛି, ଖାଇବୁ। ବାଃ, ଏ ସୁନାହାରଟା କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏ ହାର ତ ମୋର ନୁହଁ। ଯା ବି ହେଉ, ଏ ବୋକି ଝିଅ ପାଇଁ ମତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁନାହାର ମିଳିଗଲା। ମୁଁ ଏ ହାର ଥରେ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମିନୁ ଯେମିତି ସେ ହାର ପିନ୍ଧିଲା ସେ ଆକାରରେ ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଦେଖି ସେ ଖୁବ୍ ଡରିଗଲା। ଆରେ, ମୋ ସହ ଏସବୁ କଣ ହେଉଛି? ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ କେହି ବଞ୍ଚାଅ। କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମିନୁ ଯେତେ ଚିତ୍କାର କଲେ ବି ତା କଥା କେହି ଶୁଣି ପାରିଲେନି। ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିଲା। ସେ ପିଙ୍କି ଆଉ ଗୁଡି ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ଗୁଡି, ନୂଆ ମା କୁଆଡେ ଗଲେ ଜାଣିଛୁ କି? ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ମା ତ ଏ ଯାଏଁ କାମ କରିବାକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ଏପଟେ ତଳକୁ ଦେଖ, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ଭଲ ହେଇଛି ଦିଦି, ନୂଆ ମା ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ସୁଯୋଗରେ ଚାଲ ଟିକେ ଆରାମ କରିବା। ଶୈତାନ ଦଳ, ରୁହ, ମୁଁ ଖାଲି ଥରେ ଆଗ ଭଳି ହେଇଯାଏ ତମ ମାନଙ୍କ ଆରାମ କରିବା ଛଡଉଛି। ଆରେ ଭଉଣୀ, ଏମିତି କହନି। ରାତିରେ ଯଦି ରୋଷେଇ କରିବାନି ଆମେ ଖାଇବା କଣ? ବହୁତ ଆରାମ ହେଇଗଲା। ଚାଲ ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବା। ଓହୋ ଦିଦି, ତୁ ବି ମତେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଆରାମ କରିବାକୁ ଦେବୁନି। ସବୁବେଳେ ଖାଲି କାମ କାମ। ଏମିତି କଥା ହେଇ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ରାଜୁ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଏଇ ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଏବେ ସେ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ଟିକେ ତଳକୁ ଦେଖ, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ।
अरे माँ गुड्डी कुआडे गलु मो कथा टिके शुणिलु मो पाई गोटे ग्लास पानी आंत। हाँ हाँ बापा मु एबे पानी नहीं आसुची। अरे तो नुआ माँ कौन आज घरे नाही से तो आज देखा जाउनी। माँ कुआडे जाइचंती आमे जानिनु बापा आमे भी माँ को पाउनु। भल हेइची तो नुआ माँ घरे नाही नहले एबे तम दुई भौणी विरुद्ध रे कही कही मो कान खराब कर सारंताणी। बहुत दिन पर टिके शांति रे आराम करिबी। शेषरे मो स्वामी पाखरु एया सुनिबाकु बाकी थिला। लागुची ए घरे मते केही भी भल पांतीनी। जाई देखे ए दुई भौणी रोषेई घरे कोन करूचंती। तापरे मुन्नी रोषेई घर को गला। दुई भौणी ता विषय रे ही कथा हेउथिले। नुआ माँ केबे भी किछि न कहि बाहर को जानतीनी। मते भारी चिंता लागुची तांकर किछि हेइनी तो। दीदी काई चिंता करूचु भल हेइची नुआ माँ घरे नाहंती। घरटा केते शांति अछि देखे। ना भौणी नुआ माँ विषय रे एमिति कहनी। से आम उपरे जेते अत्याचार कले भी खाइबारे केबे भी अवहेला करि नाहंती। माँ जीवा परी से ही घर को संभाळुचंती। हाँ दीदी तू ठीक कहिलु। एपर्यंत तो मते भी भल लागुथिला हेले एबे मोर माँ कथा मने पडुची। मोर भी माँ को पई चिंता हेउची। ए दुई भौणी को ऊपर मु केते अत्याचार करिची। मते घरे न देखी एमाने मो पई एते चिंता करूचंती। गुड्डी तू गोटे काम कर पाख पड़िसांक घर को जाई देखे हुए तो माँ सेठा को जाइथिबे। गुड्डी आख पाखरे जेते भी घर थिला समस्तक घर को जाई ता नुआ माँ को खोजिला हेले से पाइलानी। मन दुखरी से घर को फेरी आसिला। बापा आमे आख पाख समस्तक घर को जाई माँ को खोजिलु हेले कोठी भी पाइलुनी। आमको माँ पाई भारी डर लागुची बापा। माँ को नहीं काई चिंता करूच तार किछि भी हेई नथिबो। जाओ तमे दुई जण खाई देई सोई पड़िबो। तम माँ जेते बेले घर को फेरिबा कथा से फेरिबो। मु भी जाए खाई देई टिके आराम करे। तम माँ घर को फेरिले मते आउ आराम करबाकू देबनी। नाई बापा माँ को विषय एमिति कहनी। से आमको जेते रागिले भी पूरा घर को से ही संभाळुचंती। माँ बिना आज मते खाइबाकू भी इच्छा हेउनी। हाँ दीदी माँ बिना घरटा आज भारी खाली खाली लागुची। मते भी आज भोक लागुनी। सेमानकर सबु कथा छोट मीनू घर गोटे कोणरे छिड़ा ही सुनुथिला। समस्तक कथा सुनी से बहुत कांदुथिला। ए दुई झियो मते एते भल पांती हेले मु तांको स्नेह आदर न देई तांको उपरे अत्याचार करुथिली। हे भगवान थरे खाली मते पूर्व भली करि दियो। मु एमानकु निज माँ परी स्नेह भल पाइबा देबी। मीनू निज भूल बुझी पारी अनेक कांदिला हेले तार कांद केही भी सुनी पारिलेनी। देखु देखु सकाळ हेई गला। दुई भौणी नुआ मार फेरिबा बाट को आनी थिले। मीनू भी तांको पाखरे छिड़ा ही तांकर सब कथा सुनुथिला। दीदी सकाळरू संध्या हेई गला नुआ माँ एजाई फेरिलेनी जे मते भारी डर लागुची। से कोन हम पाखो को केबे भी फेरिबेनी। कानी भौणी नुआ माँ निश्चय फेरी आसीबे। चाल भौणी नदीरू गाधेई आसीबा तापरे मुखियाक पाखको जाई सब घटना कहिबा। से आम नुआ माँ को खोजिबार व्यवस्था करिबे। मो पाई तमे दुई भौणी कांदनी रे। मु तुम भल पाइबार योग्य नुह। भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद। से आज मोर ए अवस्था करिसंती बोली तमे माने केते भल मु जानि पारिली। मो पापर शास्ति मते भगवान देउचंती। काली नदीरू गला परे शेष थर पाई मो नुआ माँ को देखिथिली। तापरे से कुआडे चली गले के जानी। हे भगवान हमको आम नुआ माँ फेरी दियो। ए कौन दीदी तू मते बुझेई निजे कांदुचु। तू जमा भी कांदनी नुआ माँ घर को फेरी आसीबे। मो न कांदी रही पारुनी रे भौणी। गोटे माँ को हरीची आउ गोटे माँ को मु हरिबाकू चाहुनी। दुई भौणी नदी कूଳରେ बसी कांदिले। तांको कांद शुणी जलपरी ऊपर को उठी आसिला। ए कौन एमाने पुणी कांदुचंती। जो माँ यांको ऊपरे एते अत्याचार करुथिला सेई माँ को फेरी पाइबा पई एमाने केते कांदुचंती। एमिति झियो तो भाग्य रे थिले मिले। ठीक अछि तेबे मो अभिशाप फेरे नेउची। यांको नुआ माँ पूर्व भली हेई जाऊ। एमिति कही जलपरी जादू गला। मीनू पुणी थरे पूर्व भली हेई गला। ए कौन
ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭଳି ବଡ଼ ହେଇଗଲି। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଲ। ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ସେ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବିନି। ମିନୁ ଖୁସି ହେଇ ନିଜକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଦିଦି, ଦେଖ ଦେଖ, ନୂଆ ମା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ମା, ତୁମେ ଫେରି ଆସିଲ? ହଁ ମୋ ଧନ, ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ତମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ହଠାତ୍ ମିନୁର ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ମୁନ୍ନି ଆଉ ଗୁଡି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏ କଣ ମା, ତୁମେ ଆମକୁ ଧରିଛ ଯେ? ତୁମେ ତ କୁହ ଆମ ଦେହରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରେ। ତୁମ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମନା କର। ନା ରେ ମା, ସେସବୁ ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା। ଆଜି ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବିନି। ନିଜ ମା ପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବି। ଆସ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ନୂଆ ମାର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଏସବୁ ତାଙ୍କ ବାପା ବି ଦେଖୁଥିଲା। ମିନୁର ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ସେ ବି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେବେଠାରୁ ପୁରା ପରିବାର ହସ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ଗୋଟେ ମା ଚଢ଼େଇ କାମ ଖୋଜୁଥିଲା। ହେଲେ ସେ କୋଉଠି ବି କାମ ପାଇଲାନି। ଶେଷରେ ନିରାଶ ହେଇ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ମାରେ, ମୁଁ ଆଜି କୋଉଠି ବି କାମ ପାଇଲିନି। ଏବେ କେମିତି ଯେ ଘର ଚଳିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମା, ଚାଲ ଆମେ ଆଈଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ତାଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ଖାଇବା କିଣିବା। ମୁଁ ଯେବେ ବି ଆଈ ଘରକୁ ଯାଏ, ଆଈ ମତେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି। ଆଈଙ୍କ ପାଖରେ ନା ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ଏବେ କେବଳ ମା ହିଁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଚାଲେ ମା, ତ ଆଈ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆରେ ମା, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯାଇ ମୋ କଥା ତୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା। କଣ ହେଲା? ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି କାହିଁକି? କିଛି ଖାଇଛ କି ନାହିଁ? ଆମେ ଖାଇବା ଖାଇଛୁ ମା। କିଛି ଦିନ ଧରି ମୁଁ କାମ ଖୋଜୁଛି, ହେଲେ ପାଉନି। ଜାଣିପାରୁନି ଏବେ ଘର କେମିତି ଚଳିବି। ମତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଥାଅ ମା। ଘରର ସଉଦା କିଣିବା ପାଇଁ ବି ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଗଲାବେଳେ ତୁ ମୋଠୁ ଟଙ୍କା ନେଇଯିବୁ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ନାତୁଣୀ ଘରକୁ ଆସିଛି। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ କିଛି ଦିନ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଯାଅ। ନାଇଁ ମା, ରହିବା ପାଇଁ ବି ସମୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଉ ଦିନେ ଆସିବୁ। ମୁଁ ପୁଣି କାମ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବି। ମତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଥାଅ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଏଇ ନେ। ଆରେ ମା, ତୁ ଯଦି କାମ ନ ପାଇବୁ କିଛି ଭାବିଛୁ ତୁ କଣ କରିବୁ? ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଭାବିନି। ତୁ ତ ଜାଣୁରେ ମା, ତୋ ବାପାଙ୍କର ଏକ ଡଙ୍ଗା ଅଛି। ସେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ସେମିତି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ତୁ ସେ ଡଙ୍ଗା ନେଇଯା। ଯଦି କାମ ନ ପାଇବୁ ସେ ଡଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ମାଛ ଧରି ଘର ଚଳିପାରିବୁ। ମା, ଭଲ ବୁଦ୍ଧିଟା ଦେଇଛ। ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ସେ ଡଙ୍ଗାକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଡଙ୍ଗା ନେଇ ତା ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ମାରି, ତୁ ଘରେ ଥା। ମୁଁ ଯାଉଛି ବଜାରରୁ ଏକ ଜାଲ ନେଇ ଆସିବି। ତାପରେ ଆମେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯିବା। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ବଜାରକୁ ଗଲା ଆଉ ଏକ ଜାଲ କିଣି ଆଣିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଡଙ୍ଗା ଧରି ନଦୀ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ମା ଛୁଆ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଯାଇ ମାଛ ଧରିଲେ। ମା ଦେଖ, ଆଜି ଆମେ କେତେ ମାଛ ଧରିଲେ। ମା, ଏ ମାଛ ବିକ୍ରି କରି ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ଆଣିଦେବ। ହଁ ରେ ମା, ମୁଁ ଏ ମାଛ ବିକ୍ରି କରି ତୋ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ ଆଉ ଘର ପାଇଁ ସଉଦା ଆଣିବି। ଏମିତି ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ମାଛ ଧରି ପାରିବା, ମତେ ଆଉ କାମ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ସେ ମାଛ ଧରି ବଜାରକୁ ଗଲା ଆଉ ବିକ୍ରି କଲା। ସେ କିଛି ସଉଦା କିଣି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ତା ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ କାଉ ସହ ତାର ଦେଖା ହେଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, କଥା କଣ? ସକାଳେ ତୁ କାମ ନ ପାଇବାରୁ ଅନେକ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲୁ। ଏବେ କଣ ଏତେ ସଉଦା ଧରି ଘରକୁ ଯାଉଛୁ? କୋଉଠୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ଆଣିଲୁ କି? ଏମିତି କଥା କାହିଁକି କହୁଛ କାଉ ଭାଇ? ମୁଁ କାହିଁକି କାହାଠୁ କିଛି ଚୋରି କରିବି? ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ମରିଯିବି ପଛେ କାହାଠୁ କିଛି ଚୋରି କରିବିନି। ତେବେ ଶୁଣ, ମୁଁ ଏତେ ସଉଦା କେମିତି କିଣିଲି? ଚଢ଼େଇ କାଉକୁ ତାର ଡଙ୍ଗା ଆଣି ମାଛ ଧରିବା କଥା କହିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା। ହଉ, ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯା। ଚଢ଼େଇ ଆଉ କାଉ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଆରେ ଜାଣିଛୁ,
ଚଢ଼େଇ ନା ଏବେ ଆମଠୁ ବି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲାଣି। ଏ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ଚଢ଼େଇର ସ୍ୱାମୀ ମଲା ପରି ସେ ଗୋଟେ ବି କାମ ଖୋଜିକି ପାଉନଥିଲା। ଏବେ ସେ ଏତେ ଟଙ୍କା କେମିତି ରୋଜଗାର କରୁଛି? କାଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣି ତ କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ଈର୍ଷାରେ ଜଳିଗଲା। ମୁଁ ସେ ଚଢ଼େଇକୁ କେବେ ବି ଧନୀ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ସେ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ହିଁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ କାଉ ଏକ ଯୋଜନା ବନେଇଲେ। ରାତି ହେବା ପରେ ସେମାନେ ନଦୀ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ହିଁ ଚଢ଼େଇ ତାର ଡଙ୍ଗା ରଖିଥିଲା। ଦୁଇ କାଉ ମିଶି ଚଢ଼େଇର ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା କରିଦେଲେ। ଏବେ ଦେଖିବି ସେ ଚଢ଼େଇ କେମିତି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବ। ଚାଲ ଚାଲ, କେହି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବା। ତାପରେ ଦୁଇ କାଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ପରଦିନ ମା ଚଢ଼େଇ ତାର ଝିଅକୁ ଧରି ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ନଦୀ ଭିତରକୁ ଯାଇ ମାଛ ଧରିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗାରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ମା ମା, ଆମ ଡଙ୍ଗାରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ କେମିତି ଫେରିବା? ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ରେ ମା। ଗତକାଲି ତ ଡଙ୍ଗା ଠିକ୍ ଥିଲା, ଆଜି ଏମିତି କ'ଣ କେମିତି ହେଇଗଲା କିଛି ଜାଣି ହେଉନି। ଏ ନଦୀ ଅନେକ ବଡ଼, ଆମେ ଉଡ଼ିକି ବି ନଦୀ ପାର କରିପାରିବାନି। ମାରି ତୁ ଜମା ବି ଡରନି, ମୁଁ ତ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ମା ଚଢ଼େଇ କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏସବୁ ଦୂରରୁ ଦୁଇ କାଉ ଦେଖୁଥିଲେ। ଯା ଚଢ଼େଇ ଯା, ଏବେ ଉପରେ ଯାଇ ମାଛ ବିକ୍ରି କରିବୁ ଯା। ଆରେ ମା, ଆମର କିଛି ବି ହେଇନି, ଆମେ ତ ଠିକ୍ ଅଛେ। ପାଣି ଭିତରେ ଆମେ କେମିତିକା ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ? ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୋ ଘରେ ସ୍ୱାଗତ। ଅନେକ ଦିନରୁ ମୁଁ ଏଠି ରହି ଆସୁଛି। ମୁଁ ଭଲ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ତମମାନଙ୍କୁ ବିପଦରେ ଦେଖି ମୁଁ ମୋ ଶକ୍ତି ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ସେଥିପାଇଁ ତମେମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ବି ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁଛ। ଜଳପରି, ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମ ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଭଲ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମୁଁ ଜାଣେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ପରିଶ୍ରମୀ। ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି କେମିତି? ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତୋର ଡଙ୍ଗାକୁ ବି ଠିକ୍ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ତୁ ଆରାମରେ ତୋ ଝିଅ ସହ ଏ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଇପାରିବୁ। ଚଢ଼େଇ, ଏ ସବୁ ପଇଡ଼ ଗଛ ମୁଁ ଲଗେଇଛି। ଏସବୁ ଯାଦୁର ପଇଡ଼ ଗଛ। ତୁ ଏଥିରୁ କିଛି ନେଇଯା, ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବୁ। ଆଉ ଯଦି କେବେ ପଇଡ଼ ଦରକାର ହୁଏ ଏଠାକୁ ଆସି ନେଇଯିବୁ। ହଁ ମା, ଚାଲ ଆମେ କିଛି ପଇଡ଼ ନେଇଯିବା। ଏବେ ତ ଗରମ ଦିନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ କିଛି ପଇଡ଼ ଧରି ତା ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ନଦୀ ଉପରକୁ ଆସିଲା। ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଦୁଇ କାଉ ବି ଦେଖୁଥିଲେ। ଆରେ ତମେ ଦେଖିଲ, ସେ ଚଢ଼େଇ ମରିନି। ସେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇଡ଼ ଧରି ପାଣିରୁ କେମିତି ବାହାରିଲା? ନିଶ୍ଚୟ ଏ ନଦୀ ଭିତରେ ଯାଦୁର ଦୁନିଆ ଅଛି। ଚାଲ ଚାଲ, ଆମେ ବି ନିଜ ଡଙ୍ଗାକୁ କଣା କରି ନଦୀ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆଉ କିଛି ପଇଡ଼ ନେଇ ଆସିବା। ତାପରେ ଦୁଇ କାଉ ନିଜ ଡଙ୍ଗାକୁ ବି କଣା କରି ନଦୀ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଜଳପରି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ମରିଗଲେ। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇ ଯାଦୁର ପଇଡ଼ ବିକ୍ରି କରି ଅନେକ ଟଙ୍କା ପାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ବି ତାର ପଇଡ଼ ଦରକାର ହେଉଥିଲା, ସେ ଜଳପରି ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା ଆଉ ତା ପାଖରୁ ପଇଡ଼ ନେଇ ଆସୁଥିଲା। ଏମିତି ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅ ସହ ଖୁସିରେ ନିଜ ଜୀବନ ବିତେଇଲା। ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଏକ ଗରିବ ମା ଚଢ଼େଇର। ଜଙ୍ଗଲର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଘର କରି ସେ ନିଜ ଛୋଟ ପୁଅ ଗୁଡୁ ସହ ରହୁଥିଲା। ମା ଚଢ଼େଇଟି ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ନିଜ ଘର ଚଳିଲେ ବି ସେ ତା ପୁଅର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ ତାର ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲା। ମା ମା, ମୁଁ ଖେଳନା ନେବି, ମତେ ଗୋଟେ ଖେଳନା କିଣିଦିଅ ନା। ତୁ ଖେଳନା କିଣିବୁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ସେ ଦୋକାନକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ତୁ କ'ଣ ଖେଳନା କିଣିବୁ? ମା ମା, ମୁଁ ଏ ଫୁଟବଲ ନେବି। ଭାଇନା, ଏ ଫୁଟବଲର ଦାମ କେତେ? ଏ ଫୁଟବଲର ଦାମ 50 ଟଙ୍କା। 50 ଟଙ୍କା? ଆରେ ଧନ, ଏତେ ଟଙ୍କା ତ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଚାଲେ ବି ଘରକୁ ଯିବା, ଆଉ ଦିନେ ମୁଁ ତତେ ଖେଳନା କିଣିଦେବି। ନାଇଁ, ମୁଁ ଫୁଟବଲ ନେବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବିନି। ମତେ ଫୁଟବଲ କିଣିଦିଅ। ଭଉଣୀ, ଛୁଆଟାକୁ ଆଉ କନ୍ଦାନ୍ତୁନି।
ତା ପାଇଁ ଏ ଫୁଟବଲ କିଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? ମୋ ପାଖରେ 20 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ସେ 20 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ 20 ଟଙ୍କାରେ ବଲ୍ ଦେଇଦେବି। ଗୁଡୁ ବଲ୍ ପାଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ ବଲ୍ ଧରି ତା ମା ସହ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଗାଜର ହାଲୁଆ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଦୋକାନକୁ ଦେଖି କହିଲା, ମା ମା ମୁଁ ଗାଜର ହାଲୁଆ ଖାଇବି। ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ କିଣିଦିଅ ନା। ହଁ ହଁ, ଆସ ଆସ, ମୋ ପାଖରୁ ଗାଜର ହାଲୁଆ ନେଇଯାଅ। ମୋ ଗାଜର ହାଲୁଆ ବହୁତ ମିଠା। ଥରେ ଖାଇଲେ ତାର ସ୍ୱାଦ ଭୁଲି ପାରିବନି। ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା। ଆରେ ଧନ, ଆମେ ପରା ଏବେ ବଲ୍ କିଣିଲେ। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ନା, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ମତେ ଗାଜର ହାଲୁଆ ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇବି। ଭାଇନା, ମତେ ବାକିରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଗାଜର ହାଲୁଆ ଦେଇଥାଅ। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଘରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିଦେବି। ନା ନା, ମୁଁ କାହାକୁ ବି ବାକି ଦିଏନି। ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ହାତରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଆଉ ଚାଲି ଆସିଲେ ଗାଜର ହାଲୁଆ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯାଅ ଯାଅ, ଏଠି ଭିଡ଼ ଜମାଉନି। ଗୁଡୁ, ତୁ ଗାଜର ହାଲୁଆ ଖାଇବୁ ତ? ଚାଲ, ଆଜି ମୁଁ ଘରେ ଗାଜର ହାଲୁଆ ତିଆରି କରିଦେବି, ତୁ ଖାଇବୁ। ମାର କଥା ମାନି ଗୁଡୁ ତା ମା ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଘରେ ଗୋଟି ବି ଗାଜର ନାହିଁ। ସେ ଗାଜର କିଣିବା ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଗଲା, ହେଲେ ସେଦିନ ସେ କାହା ପାଖରେ ବି ଗାଜର ପାଇଲାନି। ଶେଷରେ ସେ ଗାଜର ହାଲୁଆ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ସେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଜି ଛୁଆଟା କେତେ ଆଶା କରିଥିଲା ଗାଜର ହାଲୁଆ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଜି କୋଉଠି ବି ଗାଜର ପାଇଲିନି, କି ଗାଜର ହାଲୁଆ ବି ପାଇଲିନି। ଏ କ'ଣ, ବର୍ଷା ବି ପଡ଼ିଲାଣି। ଯାଏ, ଘରକୁ ଫେରିଯାଏ, ଛୁଆଟା ଘରେ ଏକା ଥିବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମା ଚଢ଼େଇଟି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ନଦୀ ଭିତରୁ କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ଶୁଣି ସେ ଅଟକିଗଲା। ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ କେହି ବଞ୍ଚାଅ। ଏ ବୋତଲ ଭିତରୁ ମତେ ବାହାର କରିଦିଅ। ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ମତେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏମିତି ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇ ନଦୀକୁ ଦେଖିଲା। ନଦୀ ପାଣିରେ ଏକ ବୋତଲ ଭାସୁଥିଲା। ସେ ବୋତଲ ଭିତରେ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରଜାପତି ଥିଲା। ପ୍ରଜାପତିକୁ ଦେଖି ମା ଚଢ଼େଇ ମନରେ ଦୟା ଆସିଲା। ସେ ନଦୀରୁ ବୋତଲକୁ ଆଣି ତା ମୁହଁକୁ ଖୋଲିଦେଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ପ୍ରଜାପତି ବୋତଲ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ହେଲେ ଏ କ'ଣ, ସେ ପ୍ରଜାପତି ହଠାତ୍ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରୀରେ ବଦଳିଗଲା। ଚଢ଼େଇ, ତତେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। କେତେ ଦିନରୁ ମୁଁ ଏ ବୋତଲରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଥିଲି। ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିଲି। ତୁମେ କିଏ? ଏ ବୋତଲ ଭିତରକୁ ତମେ କେମିତି ଗଲ? ମୁଁ ଜଣେ ପରୀ। ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଯାଦୁଗର ମୋତେ ପ୍ରଜାପତି କରି ଏ ବୋତଲ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ନଦୀ ଭିତରେ ଥାଏ, ମୋତେ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତିନି। ବର୍ଷା ହେଲେ ଏ ବୋତଲ ନଦୀ ପାଣି ଉପରେ ଭାସେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଅନେକ କାନ୍ଦେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗେ। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭୂତ ଭାବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତିନି, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରନ୍ତିନି। ହେଲେ ତୁ ଆଜି ମୋର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ମୋତେ ରକ୍ଷା କଲୁ। ମୁଁ ତୋର ଉପକାର କେବେ ବି ଭୁଲିବିନି। ମୁଁ ତତେ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କହ ଚଢ଼େଇ, ତୋର କ'ଣ ଦରକାର? ନା ନା, ମୋର ସେମିତି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କଥା କ'ଣ କି, ଆଜି ମୋ ପୁଅଟି ଗାଜର ହାଲୁଆ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ବଜାରରେ କେଉଁଠି ବି ଗାଜର ପାଇଲିନି। କ'ଣ ତୁମେ ମୋତେ କିଛି ଗାଜର ଦେଇପାରିବ? ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ସତରେ ତୁ କେତେ ସରଳ। ତୁ ଚାହିଁଥିଲେ ମୋତେ ସୁନା, ରୂପା, ଟଙ୍କା, ପଇସା ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ମାଗିପାରିଥାନ୍ତୁ। ତା ନ ମାଗି ତୁ ମୋତେ ଗାଜର ମାଗୁଛୁ। ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଗାଜର ମଞ୍ଜି ଦେବି। ତୁ ସେ ଗାଜର ମଞ୍ଜି ନେଇ ନିଜ ଅଗଣାରେ ପୋତି ଦେବୁ। ସକାଳେ ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଜର ପାଇବୁ, ଅନେକ ଦିନ ଧରି ତୁ ଗାଜର ହାଲୁଆ କରି ଖାଇପାରିବୁ। ଏମିତି କହି ପରୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଗାଜର ମଞ୍ଜି ଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ସେ ଗାଜର ମଞ୍ଜି ନେଇ ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ନିଜ ଅଗଣାରେ ପୋତିଦେଲା। ରାତି ସାରା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ପୁଅ ଶୋଇଥିଲେ। ଅଧରାତିରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ପରି ତାଙ୍କ ଘର ହଲିଲା। ସକାଳେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇଟି ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ଘର ଅଗଣାରେ ଏକ ବଡ଼ ଗାଜର ବାହାରିଛି। ଚଢ଼େଇର ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ବି ସେଠାକୁ ଆସି ବଡ଼ ଗାଜରକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଗାଜର ଚାଷ କଲୁ କେମିତି? ବାପରେ, ଏ ଗାଜର ତ ସତରେ ବହୁତ ବଡ଼। ମା, ଏବେ ତୁମେ ମୋତେ ଗାଜର ହାଲୁଆ ତିଆରି କରି ଦିଅ ନା।
ହଁ ଧନ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତୋ ପାଇଁ ଗାଜର ହାଲୁଆ ତିଆରି କରିଦେବି। ରହ, ମୁଁ ଆଗ ଏଇ ଗାଜରକୁ କାଟିଦିଏ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏ ଛୋଟ ଛୁରୀରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗାଜର କାଟି ପାରିବୁନି। ମୋ ପାଖରେ ଗଛ କାଟିବା କଟୁରୀ ଅଛି। ରହ, ମୁଁ ଆଣିଦଉଛି। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏଇ ଗାଜରକୁ କାଟିବା। ବଡ଼ ଗାଜର କଥା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା। ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ବି ସେ ବଡ଼ ଗାଜର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଟିକେ ଟିକେ କରି ସେ ବଡ଼ ଗାଜରକୁ କାଟିଲେ। ମା ଚଢ଼େଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଜର ହାଲୁଆ ତିଆରି କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ମା ଚଢ଼େଇର ହାତ ତିଆରି ଗାଜର ହାଲୁଆ ରାଜା ଚଢ଼େଇକୁ ଭାରି ମିଠା ଲାଗିଲା। ଆରେ ବାହ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଗାଜର ହାଲୁଆ ତିଆରି କରିଛୁ। ମୁଁ ତତେ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରୋଷେଇଆର ଚାକିରି ଦେଉଛି। କାଲିଠୁ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବୁ। ଆଉ ହଁ, ଏତେ ବଡ଼ ଗାଜର ଚାଷ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତତେ କିଛି ଉପହାର ବି ଦେଉଛି। ଏଇ ନେ। ଏମିତି କହି ରାଜା ମା ଚଢ଼େଇକୁ ଏକ ସୁନା ଟଙ୍କାର ଥଳି ଦେଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ଖୁସି ହେଇ ରାଜାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ସେ ବଡ଼ ଗାଜରକୁ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଦେଲା। 7 ଦିନ ଧରି ସମସ୍ତେ ସେ ଗାଜରରୁ ମିଠା ହାଲୁଆ ତିଆରି କରି ଖାଇଲେ। ରାଜପ୍ରସାଦରେ ମା ଚଢ଼େଇଟି ରୋଷେଇଆର ଚାକିରି ପାଇଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ସେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲା। ତାର ଆଉ କିଛି ଅଭାବ ରହିଲାନି। ନିଜ ଛୁଆ ସହ ସେ ଆରାମରେ ଚଳିଲା।